don't you start. Oh well, I wouldn't mind a bite to eat, actually. Must eat. Oh, God damn it, my stomach hurts. Привет, друзья! Продолжаем стрим по дом Deliverance. И квест у нас «Беги». На нем мы закончили. И сейчас продолжаем. Something to eat. Что нам тут надо? Вот с этим вот паном поговорить. Барин Барецкий. You've done well, lad. I'm sorry for your loss. You must be all done in. Why don't you go to the kitchen and have a good meal? Sorrow is easier to bear on a full stomach. I heard about your father. They say he was a... What is it? Hey, watch it. What is it? Be a bit more careful. Ah, milady. You are fortunate our good lady Stephanie of Talmberg has graced us with her presence. My lady, I'm honored. So this is our brave young man. Welcome, lad. Bojana here will take care of you. No doubt you're tired and hungry. Indeed. How could he not be, poor soul, after everything he's been through? He must be as hungry as a bear, aren't you, young master? Here you are, then. Eat your fill. And a little wine to wash it down. Thank you, my lady. When you're done, you can go and rest with the grooms in the outer bailey. No, that won't do, Sir Robard. After all he's been through, he deserves a proper bed. Let him sleep in a lodge in the courtyard. Certainly, milady. Young Henry here is overwhelmed by your generosity. Yes, yes, thank you, my lady. May God reward you for your kindness. Eat up now. You're in capable hands, so I'll leave you to it. Good night. Good night. Good night, man. When you've done, you can sleep in the bedchamber of the courtyard lodge. And don't forget to take off those filthy boots before getting into bed. Так, ну что, прием более чем радушный, да, для такого-то
Работяги, как я, вот так вот меня паны встречают. Да еще и не в моем замке. Вот, ну, поедим, да пойдем поспим. Так, пюре из чечевицы забираем. Рогалики. Все забираем, все забираем. Давай пошустрей. Слушай, что-то он прям реально его сейчас скрутит нафиг. Давай-ка мы сначала поедим. А то еще не хватало, чтобы он от голода крякнул. Так, ну все, вроде поел. Look where you're going! Готовить, разжечь. Давай, забирай. Oh, God damn it, my stomach hurts. Ух ты, винишко даже. Ну, вообще отлично. Рогалик. Так, ну воровать мы ничего не будем. Что дают, то и заберем. И на этом спасибо. Все мы здесь, да, все, что нам позволено было взять, забрали. Так, где тут у нас лошадка-то наша? Don't you start. Oh well, I wouldn't mind a bite to eat, actually. You fled from Skalitz? How did you manage that? А наша-то где? Are you serious? Понятно, странно. Нашу я не вижу. Так, ладно. Вроде ничего мы не забыли. Ну что ж, тогда спать, спать. До 9 вечера. До 9 вечера. Кстати, как меня слышно-то? Нормально. Today the patrols will be doubled. Keep your eyes peeled. If you see anything out of the ordinary, report it immediately. Если заметишь что-нибудь необычное, немедленно доложите. Yes? It is I, Henry. Forgive the intrusion. I didn't wake you, boy, did I? My lady, no, not at all. But what brings you here at this hour? Пришла она к нему на ночь глядя. I thought Я you подумал, возможно, ты хочешь выпить could do вина. with a little Ну, wine. а то-то, елки-палки. It's just what you need to help you sleep. Он должен помочь тебе заснуть. My lady, Пани, вы очень добры, но вы не должны быть. Thank you. Вы могли бы прислать слугу. you really shouldn't. You could have sent a servant. I was going Я to. собиралась, но по правде But я тоже не могу to tell you the уснуть. Я truth, думала о себе. I couldn't Когда sleep молилась either. о том, какой I ужас thought of тебя, you while saying my prayers. пришлось пережить. Я How пришла awful it must приложить have тебя been for you. утешить. Ты должен I знать, came что to ты offer you меня solace, знаешь. to let you know you're not alone. Thank you. Thank you kindly. Так, You're вот надо, наверное, welcome. все-таки... Так, ребята, извините, я это промотаю и убавлю звук в игре. Перебивает, так понял он меня. Так, я не могу говорить об этом, ну, рассказать, ладно. Потом уже убавим. You might be right, my lady. I'll tell you what happened. It was terrible and unexpected. The day started just like any other. Father sent me into town on some errands. Блин, ответы то там. Я что-то справа налево перевел. Теперь он с... Ох. A fellow by the name of Kun. It got a bit heated. Oh. When I'd done all the errands, I headed back home.
I promised Father I'd help him with his work, and I was looking forward to it. He was forging a sword for Sir Radzig. The sword was taking shape when Sir Radzig himself came to have a look at it. He praised Father's work and said that with his smithing skills, he could easily make a living in Prague or Vienna. You don't say. But Sigismund's horde... A horde of soldiers was amassed. Pennants flapped in the wind, the armour glinted in the sunlight, and the horses whinnied impatiently. They were waiting for Sigismund to give the command to attack. How awful. And then death descended on Skalitz. Father told me to take shelter in the castle while he went to get Mother. She was stranded in the town, surrounded by Sigismund's butchers. And then I saw him knocking down one Cuman after another. I never saw him fight like that. But then the leader of Sigismund's raiding party, a knight in full armour, saw Father and charged at him. But then the leader of Sigismund's raiding party, a knight in full armour, saw Father and charged at him. He cut down my father without a thought. And then he turned on my mother. And he murdered her in cold blood. You poor boy. May the Lord have mercy on their souls. I ran to the castle like our neighbours to take cover, but I didn't make it. I had to find another way to save myself. The men on the battlements called down to me to flee to Talmberg and warn you. I was lucky I knew a concealed path around the castle. I needed a horse to get to the safety of Talmberg and to warn you all. And with all that was happening, you thought of others like a good Christian. Then I heard a scream. It was Teresa, the mill wench. She'd been caught by a gang of Cuman savages who planned to... I had Sir Radzig's sword, and I succeeded, even though it almost cost me my life. After that... Like a valiant knight. I'll never forget the horror. It will haunt me for the rest... That's terrible. How could something like that happen? God alone knows why he lets such things happen. Oh, you poor boy. I understand your grief, but God is not to blame for the ills of this world. That is the work of Satan and those who do his bidding. Those who are corrupted by greed, envy, and pride. You must not lose faith, whatever life brings. Fate has not been merciful to me, and my husband either. Although in comparison to the horrors you went through. I was young when I married my husband. It was my father's wish. Divish was a lot older than I, but a woman must bear her lot. Shortly after our marriage, before I even got a look at Talmberg, the castle was stormed and my husband was imprisoned. Really? My husband had some quarrel with Sir Havel Medek of Valdek, who decided to resolve it by force. He stormed the castle, burned down the village of Pribyslavitz, and killed many of our men, even the old chamberlain. He imprisoned my husband in the castle and put his own garrison there. That's awful. I was barely 18 years old, and all of a sudden, I was left alone with Sir Robert. We didn't know what to do. We went to Prague to appeal to the king and sought help from Divish's friends, but all to no avail. We tried for years, but it seemed I was destined to be left alone and my husband to rot in jail in his own castle. Years, you say? 7 years. That's how long it took before Havel was condemned as an enemy of the crown. And even then he refused to surrender the castle and release my husband. In the end, I raised the money to pay a ransom, and only then, by the grace of Lord Jesus, did I finally lay eyes on my husband once more.
7 years. And was Harville punished for it? Never. And after 7 years, my husband returned to me an infirm old man. Sir Divish seems like a good, strong man. Certainly, only he has many concerns. He had to rebuild Talmberg. After he was released, the king appointed him Burgrave of Prague Castle, and he was very busy. He had no time for me at all. But at least we were in the city, and there was something going on. And now, we're here. My lady, you're still young and beautiful. Your best years are still ahead of you. Would that were true, lad. Would it were true. But what am I doing bothering you with this? You have troubles enough of your own. I'll go and let you sleep. Куда ты ее отпускаешь, а? К тебе с вином. I enjoyed our little talk, 7, блин, Henry. что без мужа 7 лет была и вообще он старик. And God bless. Ай, Good night, балбес. my lady. Балбес. Новое задание. Надо будет посмотреть это задание. Что там за задание? Move it, people! Come on! Come on! We're running out of time! Quickly! We have to close the gates! Henry, wake up. You don't want to miss this. What's happening? Come to the battlements. One of our patrols reported a company heading here from Scouts. Звук в игре. Давай пропустим чат и сразу в этот самый, как его зовут, настройки звука. Не знаю, может микрофон вытянуть, да боюсь, фонить начнет. Так, параметры. Давайте лучше параметры. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, veniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo. Вот так вот. Ну, вроде как все, берем факел. Надеюсь, что... Давай, наверное, еще убавим. Так, параметры. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Надеюсь, слышно вам будет. Так, все. Все. Далее что у нас? Далее на стену нам надо забраться. В темноте мы ни хрена не видим. У нас есть факел, но он нам еще пригодится. Так, и покушать нам надо. Слушай, а что у нас там? Точно больше ни черта нету, а? Голод нам надо удалить, конечно же. Давайте удалим его полностью. О, пища. Ну что у нас с голодом теперь? Ну, еще можно поесть. Давай-ка плотничком тогда. Ягоды
яблочко одно еще съем. Еще нифига не все, да? Угу, яблоки у нас еще и целебные, замечательно. Еще одно яблоко получается, чтобы все-таки утолить голод. Все, отлично. Так, ну что ж, поднимаемся на стену. Угу, ФПС проседает у нас. Да, вот здесь вот в темноте, когда идут блики, вот эти вот отблески от стен, от факелов там, да? Конечно же, FPS значительно так сразу заметно. What's going on? I don't know. Я не знаю, это какая-то бессмысленность. Зачем Сигизмунду идти на Тальмберг ночью? Он все равно не застал бы нас врасплох после набега на Скалицу. Может, это не он? А кто тогда? Лазутчики, которых Дивич послал в Скалицу следить за Сигизмундом, доложили, что он разбил лагерь, готовится штурмовать замок. А пан Радсинг, опытный вояка, не успели. Это бессмыслица. А что еще заметили лазутчики? Мало чего. До того, как они смогли подобраться достаточно близко, началась там... И тут был провал. И ты был прав. У Сигизмунда очень много воинов, в том числе всевозможные наемники. Такое войско стоило кучу золота. Ну как бы то ни было, мы увидели. Когда они подойдут сюда, мы увидим. Ага, увидим. Lucifer and all his minions. Who else, Robber? Sir Ansig. What a relief. Is his lordship there with you? Yes, sir. He is right here. What are you doing up so late, Divish? At your age, you need a good night's sleep. Well, Radzik, you didn't exactly pick the best time for an outing either. In a big hurry? It was a bit of a scramble, all right. Believe it or not, this tempest is a godsend for me and my men. As my old granddad used to say, better a sore throat than a slit throat. I'd say your grandfather was a wise man. Your messenger told us what happened. Messenger? The lad you sent to warn us. He's alive? He made it to you? He's here with me. He only got away by the skin of his teeth, though. Thank God. A brave young man. But tell me, friend, how on earth did you manage to get away? Thank God for this tempest. When it began, Sigismund's Tatars crawled into their holes and left us storming the castle for more clement weather. We were able to sneak out right under their noses. The Lord be praised. We wouldn't have stood a chance against them. Would you like to spend the night in Talmberg? No, no. When Sigismund finds the castle empty tomorrow, he might come looking for us. We'd only be exposing you to danger. Without me and my men, he has no call to attack you. Well, what will you do then? We'll march to Ratai. It's only a short way, and there we'll have a better chance of defense and enough room for all of these people. If Sigismund should come, better bend your knee, Divish. There's no point dying in a battle that's futile. You're right there. Is that boy still with you? I'm here, sir. You have courage, lad. That I can't deny. I am sorry about what happened. Would you care to join us? I'd like to, sir, but first I have to return to Skalitz. Are you mad? What do you want there? I can't leave my mother and father. I won't leave their corpses rotting in the street. I'll join you once I've taken care of them. Don't even think of going back there, you donkey. Are you tired of living? But sir! Quiet! I'm sorry about your father, but getting killed as well won't help him. Divish, make sure that lad doesn't budge from Talmberg until things quieten down. Not to worry, friend. Anyway, he's injured and needs to recover.
I'll lock him up here as if he were Hovel of Baldic. I've seen you've grown a thick skin since your tribulation, sir. But thank you. We'll meet again. Так, ну, в общем, в гости они не планируют заходить, так понял. Farewell. Farewell, friend. And good fortune. Give my regards to Sir Hanush. I will. And good luck to you and your people, too. These are dark times. Move out! Anywhere, people! Move out! It's only a short way to right here now. Так, ну что ж, сотник. Неплохие доспехи у тебя, сотник. What is it you need? I could use an extra pair of eyes, and yours are keen. Will you keep watch on the battlements with my men? Is that a request or an order? I'd rather it was a request you answered yes to. Of course I'll help. I have to pay you back somehow after all you've done for me. Splendid. And don't worry, I'll tell the men to relieve you later. Так, это, конечно, хорошо, но я забыл, как тут режим ожидания-то у нас, а? Угу. Видно, пока нельзя. Пока нельзя его включать. Может, ты мне подскажешь? God be with you. Да, ночью вот так вот жесть, конечно, подлагивает. Даже не подлагивает, а лагает. Так, ребята, ну нельзя почему-то пока время пропустить. Да вот, кстати, сначала бы тут что-нибудь, пока воспользовавшись случаем. Может, успеем на стрелы, а? Моделить. Может, нас никто не заметит? Вроде как прокатило. Ну, Wandering around like a stray sheep. Да. I don't think anything. По этому поводу идти. Давай-ка пропускаем. Угу. Так, до 5, да? Может, сразу до 6 в таком случае. Давай до 5, пока там перекусим, то все. 5-е, 10-е. Слушайте, ну интерфейс, конечно, прикольно сделан, прям все так иллюстрировано, так хорошо. Так, ну да, тем временем у нас светает. Мне нравится. В общем, так, ну у нас голд опять, да? Так, пища. Пюрешка. Питательность. Тут как раз пюрешки достаточно нам будет. Все, пюрешку мы съели. Так, ну и да, голода у нас уже нету. Так, ну можно еще вот здесь вот полазить пока, если никто не видит.
сгодится. Наверх можно сразу залезть. Давайте вниз по-быстрому. Будем надеяться, что нас никто не заметит. Тут пусто. Коробки-то я, наверное, не осмелюсь ломать, взламывать. Так, наверху, кстати, лук у нас. Давайте-ка его возьмем. Угу. Так, давай, быстрее, пока там все собираются. Опа, вот это. Вроде он выглядит поинтереснее вот этого. Или такой же. Никак его не взять. Давайте сравним. Ну и там, да, в горных кто-то жужжал. Так, а вот разница между ними какая? Давайте мы вот так вот сделаем. Вот это вот серьезнее у нас будет. Так. Ну и воронных стрел у нас раз, два. Всего две, что ли, получается? Эти мы, значит, продать можем, да? Ну что ж, две так две. Пускай будет две. Как мы прям четко, да? Хлоп, и не было у нас тут. Да, выйти только теперь как отсюда. Так, ладно. Смех смехом. Нам надо уже во внутренний двор там бежать. Да и факел, я думаю, можно убрать. Господин Иисусе, нас ждут. Святая Мария, Матерь Божья, милости. Смотри, как самопровозглашенный король завоевывает любовь и уважение своих верных подданных. Да, Борг. Сигизмунд Люксембурга редкий талант убеждать людей присоединиться к его делу. Хотя ты можешь этому... Я не думаю, что сегодня он спустит с нас... Ну, не успеваю. Приветствуйте, господин Тальмберга. Это он. Это тот ублюдок, который возглавлял нападение на скалицу. Не будь остолопом, ты хочешь разделить их участь? Я Герк Маркфорд фон Аулитц. Я говорю от имени Сигизмунда Люксембурга, который решил нанести удар по тем, кто нарушит мир на земле и навести порядок от имени своего брата короля Вацлава IV. Навести порядок, сжигая и грабя владения короля. Приветствую вас, пан Маркфорд. Усилия брата короля по наведению порядка в этом беспокойной стране достойны похвалы. Мне кажется, однако, что он и его армия должны быть сбились с пути. Как бугров Пражского замка я всецело предан королю. И здесь, в Тальмберге, по воле Божией, все спокойно. В общем, итак, чем мы обязаны честь вашего короля? Вчера его величество принял меры против врага короны, пана Ритцига, который использовал серебро из шахты Скалицы для оплаты восстания против короны. К сожалению, мятежник сбежал. Вы случайно не знаете, благородный пан, где его можно найти? А разве пан Арацик не был гетманом короля в Скалице? Мне трудно представить, что он восстал против короны. Тем не менее, я могу заверить вас, что пана Арацига нет в Тальмберге. Он был бы дураком, чтобы бежать из одного плохо защищенного замка в еще более слабый. Или вы считаете, что мои скверные владения являются препятствием для вашей армии? Могу ли я передать
королю, что он может рассчитывать на вашу преданность, и пан Рацик Кобела не в Тельмберге. Рацик Кобела здесь нет. И я не намереваюсь связываться в дело, из-за которых я не извлеку никакой выгоды. Очень хорошо, пан. Как пожелаете. Я передам королю ваши слова, и надеюсь, он воспримет их с благосклонностью. Тем, у кого совесть чиста, нечего страшиться, даже в такие времена, когда для радости нет особых поводов. Прощайте, пан. Auf Wiedersehen. Так, ну что там лысый сейчас понаговорит, а этот, блин, вот тоже не поймешь мальчишку этого. Как бы стоял, когда 6 убивали его мать и отца, но я его за это не осуждаю. Там было 6 человек, там ситуация была безвыходная. А тут целая армия пришла, он тут в бой решил кинуться на лысого. Ой, блин. Обрадовались, как бы победили. Пан, я восхищен вами. Добро, Субард. Так, идти на стену наружного двора. Так, ну что, продолжим тогда? Стоять бояться, давай продолжим. Доброго тебе здравия. И вам не хворать. Мне нужно попасть к кольцу. Пан Борг, мне нужно попасть к кольцу. Чего тебе там делать, парень? Хотя Сигизмунд ушел, там полно грабителей, разбойников, дезертиров и другого сбора. И кроме того, твой господин приказал тебе оставаться здесь. Я должен похоронить своих родителей. Похоронить. Там умерли мои родители. И я не хочу, чтобы собаки растащили их кости. Провалом. Боже мой, парень, ты хочешь расстаться с жизнью ради тех, кого уже не вернуть назад? Ты думаешь, они бы этого хотели? Забудь. Так, ну на этом мы и закончим с ним диалог. И ой-ой-ой, надо нам все поубирать. И, ага. И стоп, убери ты в конце концов. И факел тоже убери. Факел убрали, лагать сразу, да, перестало? Так, ну что в таком случае? Как бы здесь-то мы уже знаем, да, что нам делать? Поиграли? Проходили? Давай-ка с тобой потрещим. Доброго тебе дня. Мне нужно выбраться отсюда. А мне нужна мягкая постель с смазливой девкой, но, похоже, мы оба будем разочарованы. Пан Гивиш приказал мне не открывать врата, не выпускать наружу никого, а особенно тебя. Моя мать, мой отец лежат в скальце, как падали. Я должен похоронить их. Я не могу бросить их там. Мне очень жаль, друг, но я не могу. Ты должен уговорить пана Борга. Или придумать чего-нибудь, чтобы я не оказался в полном дерьме. Так. Что я должен придумать? Откуда мне знать? Можешь какой-нибудь наряд, чтобы я мог сказать, что не узнал тебя. Если сюда подойдет воин из Стальнберга в полных доспехах и шлеме, естественно, я выпущу его. Это очевидно. Ладно, я попробую что-нибудь найти. Так, ну что тогда? О, привет, Хомка, привет. Какой там косоглазик? Ты про главного героя? Или про меня?
Good day to you. What do you need? Так, ну что, поторговать нам сейчас придется. Вот ему-то мы как раз стрелу сейчас продадим. Продать. Ты получишь. Так, 35. Ну а что еще? Оружие. Из оружия. Так, ну, отмычки надо у него взять. Отмычки. Почем они у него? По 18 золотых. То есть нам хватает вполне на 2. Да? И еще я получу 2,5 золотых. И я думаю, что это надо нам это самое поторговать. Так, 2,5. Can we do something about the price? Why not? Давай, красноречие надо подтягивать. 2,5 золотых. Вот думаю, до 5-ка мы попробуем. Так, стоп, до 5. А давай-ка до 7. Мне вот нравится цифра 7. Since it's you. That's better. Drop it a bit more and we'll call it a deal. Слушай, ну мне вот охота 7, блин, а? Tough luck. Смотри, что не получилось. Придется еще раз. Ну, попробуем. If you've got the coin. Да есть немножко. Так, стоп, мне нужны отмычки. Так, давай-ка сначала продадим, подумаем, что ему продать. Итак, дальнобойные стрелы. Все 32. Факел продавать не будем. Больше нам продавать пока ему нечего. Берем отмычки. 2 штуки. И... Let's talk about the price. Why not? Agree? That sounds pretty interesting. Попробуем до 5. This is a waste of time. Да что ты такой нервный-то, а? Can we trade? If you've got the coin. Что ж ты такой нервный? Ох. Я сейчас сам разнервничаюсь. А тем временем он нам все меньше и меньше предлагает, заметьте. Тогда сейчас сразу до 9. И боюсь, потом еще и like to discuss the Naturally. Ну вот не балбес ты, well, I agree. Ну ладно. Че я его мучил, а? Ох, взял случайно, нажал согласиться. Ну да ладно. И в жизни так бывает, не то что в игре.
Так, по-быстренькому вот этот вот ящик сейчас чистим. Ну, быстро, только быстро. Отлично. Так, доспехи мы нашли. Тут у нас ни черта. Вот внизу, я знаю, там 2 ящика. Успеем ли мы только их еще взломать? И сможем ли вообще? Сложно? Очень сложно. Даже браться не буду. Даже браться не буду. Так, ну что, тогда выбираемся отсюда, пока нас не впалили. Давай, давай, ну что ты еще за лестницу вцепиться не можешь? Так, давайте-ка приоденемся в таком случае, да? Начнем-ка мы. Меч у нас есть. Слушай, я забыл там щиты, еще придется возвращаться. Так вот мы сейчас. Ну вот это вот получше. Тогда вот так вот оно получше будет. Ну и возвращаемся за щитом. За 2. Надеюсь, нас никто не впалит. Ой-ой-ой, пробежали. Так, быстро берем. Раз. Второй тоже бери. 2. И за пазуху, за пазуху. Да хотите в таких доспехах тоже можно было просто взять, не напрягаясь. Ты уже свой понимаешь. Так, доспехи, оружие. Вот эту лучше возьмем с гербом. С гербом возьмем, стрел у нас нету. Ну, я надеюсь, нам еще где-нибудь попадутся стрелы. Так, лук. Да, вот это у нас, все правильно. Сейчас пойдем теперь продадим что-нибудь. Jesus, look where you're going! Can we trade? If you've got the coin. Так, если у тебя есть гроши, так, что тебе продать? Доспехи. Угу. Рубашка у нас не одета, значит продаем. Вот это у нас не одета, значит продаем. Все остальное у нас как бы амунировано, да? Только вот я вот меч почему-то не вижу. Есть, все нормально с мечом. Просто мы его продать не можем, поэтому он тут и не подсвечивается. Так, что ж. Больше мы продавать ничего не будем. Разве что так вот. И сколько он нам предлагает? 2.30. Let's talk about the price. Обсудим-ка цену. Предложить, так. Да что я вот тут второй раз втыкаю, а? Вот балбесина. Так, ладно, пойдем отсюда.
Ну что, мне нужно выбраться I need to get отсюда. out of here. Мне нужно выбраться отсюда. Then I'm afraid you're out to Да, я боюсь. Так, блин, ВКонтакте там меня еще тыкают. All right then. Сейчас посмотрим. Ладно, потом ответим, потом напишем. Так, ну открывай давай ворота. Про лошадь я забыл. Лошадь, ребята, надо лошадь взять. И почему-то мне придется... вот, сесть сверху у Малена. Все правильно. Давай, садись. Давай потихонечку, а тут улочки у нас узенькие. Стоп, блин. Куда ж ты так гонишь? Резко. Слушай, ты чё мне ворота не открыл? Что тебе не понравилось? Open up. I want out. I hope it's not another false alarm like before. Go on. Get the hell out before I forget our deal. How many more times do I have to open for you? For Christ's sake. Ну, за лошадью возвращался, что ты. Hey! Open the gate! Так. Но продавать-то нам нечего. В принципе, как и ловить здесь пока нечего, да? Вот разве что в корчму я бы забежал. Где-то она у нас. Вот здесь вот вроде, да? И квестики я бы взял. В корчму по какой причине, возможно, там можно будет сыграть в зомби. Правильно, что ли я? Ну да, почти правильно. Так, нет, это придорожная часовня. Неисследованная местность. Ну точно, елки-палки. Давай туда. Давай, ты можешь, ты сильная лошадь. Вот как раз таки он у нас сидит, ждет, возможно, нас. Be a bit more careful. Я вообще-то поиграть пришел. Watch it. Folks these days. Так, сумма. Встать, блин. Ты чё? Давай сыграем. Тип, блядь, мудак, делает вид, что как бы нету. Ну ладно. Марта. Ну, в принципе, торговать нам нечем. Еда, которая у нас есть, мы ее и сами, в принципе, съедим. Ух, елки-палки, а. Сводная таблица тут у меня включена была. Сейчас мы ее отключим. Что-то нажал, как-то не заметил, да? Надеюсь, это не так давно началось. Закончить разговор. Ну да.
Ну вот проблематичненько вот это вот гребли-ебли, скачки на лошади. Там любой малейший бугорок, она все, она в него упрется и не перескочит. Пока ты его не объедешь или не перепрыгнешь. Что не факт, что перепрыгнешь. Так, ну да ладно, давайте по квесту. Нет, сначала мы вот сюда вот все-таки зайдем, возьмем тут дополнительный квест, возможно, его когда-нибудь выполним. Could do with a bite to eat. Good health to you. Have you got any work? Not. How do you mean? As you can see, I tan hide. But you now. Well, I don't think the master... He wouldn't. Look here. In which case, I would pay you extra. And if you help me out a few times, I might be able to teach you something useful. Так, научит меня полезному, да? Couldn't you use some hides? I need the hide of a sturdy roebuck. There's a wealthy merchant after one to hang on his wall. As if anyone would believe he bagged it himself. Так, это где же тебя лень-то возьму, а? Взрослого. Так, ну ладно, бежим по квесту. В принципе, недалеко и начнется. И оно начнется, да? Так, давайте-ка мы все же перекусим. Да рановато пока. Жареная утка довольно-таки хорошо утоляет энергии, минус 6. Ага, на сон, да, значит? Ладно, успеем. Так, задание «Беги» мы выполнили, я так понимаю, да? You'll have to wait for me here, friend. Better to keep going on my own. Looks like they've already gone.
Так, ну что у нас там? Возвращение домой? Угу. Так, ну, ребят, ну это уже новое задание. И на этом мы, наверное, сегодняшний стримчик-то и закончим. Да? Я тут, возможно, сейчас немножко полутаю, чтобы вы не видели. По трупачкам полазию, возьму, возможно, что-нибудь полезненького. Ну, вот. Ну и всем пока, всем добра.